ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ੌਕਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸ਼ੌਕ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਹੁੰ ਸੌਣ ਵਾਂਗਚੁਕ ਆਪਣੀ ਜੋ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਐਟ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬੜੇ ਹੀ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪੀਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਮੀਡੀਆ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਵੈਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਪਸ, ਜੈਟਸ, ਫਿਊਲ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਡੀਲਸ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਟੋਟਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। आओ देखिए, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है सनवीत सिंह, तुम देख रहे हो पंजाबी रील टीवी। क्या पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा खेल कर सकता है? क्या सऊदी अरब के बाद अब एक और अरब मुल्क के साथ पाकिस्तान एक ऐसा डिफेंस पैक्ट करने जा रहा है जिसका मतलब साफ है कि एक पर हमला तो दोनों पर हमला, और सिर्फ एक ही मुल्क नहीं बल्कि क्या कई और अरब मुल्क भी अब इसी लाइन में लगे हैं। और फिर जब इस बात की शुरुआत हो ही रही है तो दूसरी तरफ हुथीस ने भी ईरान के सुप्रीम लीडर से जोड़ते हुए सऊदी अरब और अमेरिका के लिए एक ऐसी धमकी जारी कर दी है जिसके बाद मिडिल ईस्ट में टेंशन और बढ़ सकती है। रेड सी में धमाके हो सकते हैं और सऊदी अरब और हुथीस के बीच एक नई जंग कभी भी भड़क सकती है। और सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका ने भी सऊदी अरब को यमन के हुथीस के खिलाफ हमले की खुली छूट दे दी है? रेड सी जो इस वक्त सऊदी अरब की सबसे बड़ी लाइफलाइन बनने लगी है, वहां अगर कोई नया टकराव होता है तो क्या इससे पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा सकता है? आइए इन सवालों के जवाब एक एक करके तलाशते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ इस छोटे से वीडियो में। आदाब, मैं हूं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया। आज है 18 जुलाई 2026 और शुरू करते हैं तफसील से इन तमाम खबरों का ये सिलसिला, जो खबरें अपने आप में बेहद अहम हैं और बड़ी हलचल की तरफ इशारा करती हैं। पहली खबर एक सवाल के साथ, क्या पाकिस्तान अब कुवैत की हिफाजत के लिए भी आगे आने वाला है? और अगर कल को कुवैत और पाकिस्तान के बीच भी वही डिफेंस समझौता हो गया जिसका मतलब हो एक पर हमला तो दोनों पर हमला, तो क्या फिर ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਨੈਟੋ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਵੈਤ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਨੈਟੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। पाकिस्तान कुवैत पर हुए ਐਂਡ ਹਾਂ, ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਨੈਟੋ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਜਿਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਈਰਾਨ ਤੇ USA ਦਾ, चाइना ते USA ਦਾ, इकलौता पाकिस्तान। ईरानी हमलों का जवाब भी देगा। दरअसल 17 जुलाई की रात आई रॉयटर्स की एक नई रिपोर्ट ने मिडिल ईस्ट की जंग के बीच एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और कुवैत के बीच अब एक बड़े डिफेंस पैक्ट पर बातचीत चल रही है। बताया जा रहा है कि इसके बदले कुवैत पाकिस्तान के साथ एनर्जी कॉपरेशन बढ़ाने और बड़े इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। हालांकि रिपोर्ट साफ कहती है कि ये बातचीत अभी शुरुआती मरहले में है और अमेरिका ईरान के बीच बढ़ती जंग इसकी राह मुश्किल बना सकती है। लेकिन दूसरी रिपोर्ट्स कहती हैं ये समझौता होगा क्योंकि दोनों को इसकी जरूरत है। दोस्तों याद रखिए, कुवैत वही मुल्क है जहां पिछले कई महीनों में ईरान बार बार अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन से हमले करता रहा है। यानी अगर पाकिस्तान और कुवैत के बीच भी कोई बड़ा डिफेंस समझौता होता है तो आने वाले दिनों में उसकी अहमियत और बढ़ सकती है। रॉयटर्स के मुताबिक कुवैत चाहता है कि पाकिस्तान उसके साथ भी वैसा ही सिक्योरिटी इंतजाम करे जैसा पिछले साल सऊदी अरब के साथ किया गया था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुवैत की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान वहां अपने हजारों फौजी, फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे मिलिट्री सहूलतें या दूसरे मिलिट्री साजो सामान मुहैया कराए कुवैत में। लेकिन पाकिस्तानी सोर्सेज का कहना है कि फिलहाल इस लेवल तक जाने का कोई फैसला नहीं हुआ है। यानी कुछ तो चल रहा है, फैसला तो हो रहा है, इस लेवल तक नहीं। एक पाकिस्तानी सिक्योरिटी सोर्स ने रॉयटर्स से 17 जुलाई को कहा, कुवैत की डिमांड बहुत बड़ी है लेकिन इस वक्त हम वहां कॉम्बैट फोर्स भेजने पर गौर नहीं कर रहे। रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत पहले से पाकिस्तान के साथ मिलिट्री ट्रेनिंग और जॉइंट एक्सरसाइज करता रहा है, लेकिन अब वो इन रिश्तों को और बढ़ाना चाहता है। रॉयटर्स ये भी कहता है या लिखता है कि सिर्फ कुवैत ही नहीं, बहरीन भी पाकिस्तान के साथ ऐसा ही डिफेंस समझौता चाहता है, जबकि जॉर्डन ने भी हथियारों और मिलिट्री ट्रेनिंग में दिलचस्पी दिखाई है। यानी पाकिस्तान के पीछे एक नहीं 3-3 मुल्क हैं जो चाहते हैं कि डिफेंस पैक्ट हो जाए। देखो ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਈਰਾਨ ਤੇ USA ਦਾ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਜੋ ਟਾਕਸ ਹੈ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਟਾਕਸ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਕਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸ
ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। रिपोर्ट के मुताबिक गल्फ के कई मुल्क अब अमेरिका के अलावा दूसरे भरोसेमंद सिक्योरिटी पार्टनर्स भी तलाश रहे हैं और पाकिस्तान खुद को उसी रोल में पेश करने की कोशिश करता हुआ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਈਵਨ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਕੀ TRP ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਥੂ ਕਰਾਈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਤਗੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਭੇਜਤੀ ਸੀਗੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੱਢਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਕਰ 'ਚ ਵਾੜਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਮੂਨੇ ਮੇਜਰ ਗੌਰਵ ਆਰਿਆ ਵਰਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਈ ਉੱਥੇ ਥੂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਚਾਹੇ ਟੂਰਿਸਟ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਣ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ GDP ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਾਹ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜੀ ਚੱਲੋ, ਆਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੁਝਸੇ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕਾ ਨਾਤਾ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ। चौड़ा हो रहा है। इसके बदले पाकिस्तान की दिलचस्पी सिर्फ डिफेंस में नहीं बल्कि तेल, गैस और बड़े इन्वेस्टमेंट में भी है, क्योंकि पाकिस्तान को ये सब चाहिए। रॉयटर्स के मुताबिक दोनों मुल्क पाकिस्तान में बड़े फ्यूल स्टोरेज प्रोडक्ट और एनर्जी सिक्योरिटी पर भी बातचीत कर रहे हैं। यानी एक तरफ सिक्योरिटी और दूसरी तरफ तेल और कारोबार, दोनों को एक साथ जोड़कर ये नया रिश्ता तैयार किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल अब भी वही खड़ा है। अगर कल को कुवैत और पाकिस्तान के बीच भी ऐसा डिफेंस समझौता हो जाता है और फिर ईरान दोबारा कुवैत में मौजूद अमरीकी ठिकानों पर हमला करता है, तो क्या पाकिस्तान सचमुच ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेगा? फिलहाल इसका कोई साफ जवाब तो नहीं है, क्योंकि अब तक जो तस्वीर सामने आई उससे यही लगता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब, कुवैत और दूसरे अरब मुल्कों के साथ अपने रिश्ते भी मजबूत रखना चाहता है और साथ ही ईरान के साथ भी सीधे टकराव से बचना चाहता है। याद रखिए, सऊदी अरब पर ईरान से हमले हुए पैक्ट मौजूद था पाकिस्तान का सऊदी के साथ, बावजूद इसके पाकिस्तान बोला नहीं, सिर्फ समझौता कराने में लगा रहा। तो कुवैत के साथ समझौता हो भी गया तो वो ईरान के खिलाफ नहीं बोलेगा। हाँ, ईरान के अलावा कोई और हमला करे तो कुछ हो सकता है। जैसे सऊदी के खिलाफ अगर यमन के हुथीस ने हमला किया, तो कल ही एक रिपोर्ट आई थी रॉयटर्स की, हमने आपको बताई थी कि पाकिस्तान ने ईरान को पैगाम भेजा है कि अगर हमला हुआ सऊदी अरब पर यमन से, तो हमें मजबूरन इस जंग में उतरना पड़ेगा। यमन से भी खबर आई है, सुन लीजिए। फिर सऊदी अरब से यमन के लिए जो तैयारी वाली खबर है वो भी सुनिएगा। यमन के हुथीस अब जंग में कूदने के लिए तैयार हैं और उन्होंने अब ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के हर हुक्म पर अमल करने के लिए तैयार होने का ऐलान कर दिया है। 17 जुलाई की रात को आई ये खबर बड़ी सनसनी मचाने वाली है। इस खबर के मुताबिक यमन की हुती हुकूमत के डिफेंस मिनिस्टर मेजर जनरल मोहम्मद अल अताफी ने यह कहा है कि अगर यमन के लोगों का घेराव और नाकेबंदी जारी रही, तो हुथीस की फौज ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई की तरफ से जारी होने वाले हर हुक्म पर अमल करने के लिए तैयार है। ईरान से ही हुक्म आएगा क्या हमले का? हुथीस के डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना सऊदी अरब और उसके साथ खड़े मुल्कों को भी खुली धमकी देते हुए कहा कि हुथीस के पास जवाब देने के लिए हर ऑप्शन मौजूद है। अल मसीरा भी यही कह रहा है। दोस्तों, ऐसे वक्त में जब मिडिल ईस्ट की जंग लगातार फैलती जा रही है, तब हुथीस की लीडरशिप का ये बयान इस बात का इशारा माना जा रहा है कि यमन की अंसरुल्लाह तहरीक अब ईरान के साथ अपनी यूनिटी को और खुलकर ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹੁਥੀਸ ਜੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਦੇ ਆ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਵੈਸੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੂਤਾ ਫਸੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਈਰਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਧਰੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ 6-7 ਭਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਯਾਰ ਲੜੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੀਜੈਂਡ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ
ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜਪੋਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 5 ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ਤਰੋਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫੈਕਟਸ ਹੈ ਬਾਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕੁੱਤੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਣ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ਼ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਐਥੇਨੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ E20 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਵਰੇਜ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਿਤਨ ਗਡਕਰੀ ਭਾਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਥਨੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 35-40 ਲੱਖ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਐਵਰੇਜ 5 ਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਇੰਜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਾਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਯਾਰ ਇਥਨੋਲ ਬੇਸਡ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਥਨੋਲ ਬੇਸਡ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਜਨ ਬਣਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਥਨੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਐਨੀ ਹਾਓ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।